नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने आज देखुं आमर यूट्यूब चैनल को यही चैनल भीतर को अनेक को स्वागत कर ठीक से भाव में आज आम मान गठे जड़े पारादीप बोर्ड आमर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जड़े संचालिका अच्छा सहित आज आम आसतु किछि समय अतिवाहित करवा किछि समय पचारि बुझा एवं वार्तालाप कर देखा तांकर मन भितर कौन सब रही कौन सब प्रश्न से उत्तर दे पार्टी आसतु तेरे सहित मिशन ब्रह्मकुमारी सुंदर जन्मला केन्दुझर जिलार आनंद। अच्छा केन्दुझर जिला कौन प्रसिद्ध कि केन्दुझर जिला माइंस प्रसिद्ध आ बहुत सुंदर सब प्राकृतिक संपद परिपूर्ण ताणी माँ ताणी क्षेत्र से लोक मैंने बहुत सरल सबुज बनानी बहुत सुंदर परिवेश से हाँ भौणी मो मन गोटे प्रश्न आसी आपन के तार उत्तर देवे चलो गोटे कथा हूँ जो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय जो सब जगह संचालिका सब रोच विशेषकर भौणी मैंने रोच आप जड़े पारादीप जो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से तार संचालित अच्छा तेज कहतु भौणी मान कहीं निमित्त बनई रखाई से कहीं टीचर हो शांति परमात्मा शिवा बा माता मान नारी शक्ति को आगे रखिए कह बंदे फल जननी भारत माता की जय भाई मैंने चल पारे किंतु नारी पाखर जो सहनशीलता धैर्य नम्रता मधुरता गुण अच्छे भाई मान रही इंचार्ज माने आसगल मत लगुच कि इगो रुष मान पाखे से भावे गोटे भाई पाख आम कहीं देखो आम संस्कृति भाई माने सब रोजगार करती किंतु धनर देवी लक्ष्मी सरस्वती विद्यार देवी शक्तिर देवी दुर्गा से भावुँ भगवान को निर्देश आदेश से परमात्मा नारी शक्ति हाथ में कलश से नारी मान को ये रखाई आज्ञा हेड क्वार्टर हूँ मधुबन मधुबन आप वर्ष केत आस वर्ष 3 थर आसू बाबा मिलन आसू कभी भर्ती आसू जब चांस मिले इंग्लिश प्रोग्राम आसू केते लोकंकर समावेश होता ये प्राय 20-25 हजार लोक कोरोना पूर्व तो बहुत थे टे कमी जाती तथा आसुच्च लोक आज्ञा आप कहतु जे 20-25 हजार लोक मान खाना पीना बनइबा से क्षेत्र में आम देखु भाई मान ही कर भौणी मैंने कौन खाना पीना बन पारते आज्ञा देखो भौणी मैंने सेन्टर कर मधुबन हूँ आम बापा घर आम रिलाक्स द्वितीय कथा भौणी मैंने एत बड़ बड़ हाँडी बासन उठे पारे तेणु भाई मैंने शक्तिशाली रोषई बास करेंगे भौणी मैंने डायरेक्शन दे पारे अलग सेन्टर सब भौणी मैंने डायरेक्शन भाई मैंने करते आम संस्कार सहयोग चलती आज्ञा आ गोटे कथा आपण मैंने सब शाढ़ी पिंधुते छोट भौणी टी हेले शाढ़ी पिंधुते आजिकल जमी दुनियार हिसाब से टी सार्ट जीन्स आदि सब पिंधा ये सब जिनस आम देखा पाऊ कि शाढ़ी पिंधार अर्थ कौन शाढ़ी पिंधार अर्थ गोटे संस्कृतिर परिचय दे था एवं आम पुरी भी कराई शालीनता ड्रेस शालीनता रहा दरकार आप देखते जो देवी माने लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती ड्रेस पिंधा देखते से शाढ़ी पिंधुचे से आम संस्कृतिर परिचय आम गोटे सभ्य भाव में रहा गोटे अन्य मान आगे आदर्श हो ड्रेस से आसबनी आम भारतर परंपरा हो माने शाढ़ी परंपरा आजिकल सब आधुनिकता ना सब ड्रेस पिंधुचे गोटे जमी शाढ़ी पिंधे भल लगे ड्रेस सेमती आसो लगे आ गोटे प्रश्न आपन कहतु मैंने रोषई कर पूर्व आप भोग लगे परम पिता परमात्मा को भोग लगे जहाँ को आपण मैंने समस्ते बाबा बनी पारे आपण भोग को बाबा को कहीं भोग लगे देखो तो आम भक्ति मार्ग भी आम बाड़ी जो फलटा हुए आम भगवान को समर्पण करूँ
ଇଭିନ୍ ପୁରୀକୁ ବି ଲୋକ ଖୁସିରେ ଫଳ ଯୋଉଟା ହେଇଥାଏ ପରିବା ପଠାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ। ଆମେ ଯିଏ ଦେଇଛି କହନ୍ତି ନା ତେରା ତୁଝକୁ ଅର୍ପଣ କରେ କିଆ ଲାଗେ ତେରା। ତେଣୁ ତାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଦବା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆମେ ସ୍ନେହରେ କି ଲୌକିକରେ ମା ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୁଆନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଗେ ଖୁଆଏ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଆମର ସବୁ କିଛି ଆମେ ବୋଲି ଭାବୁ। ଅତି ସ୍ନେହୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଇ କେମିତି ଖାଇବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମେ କେମିତି ଖାଉ? ଭଗବାନ ବାସ୍ନା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ନିଶାନୀ। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସ୍ନେହରେ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉ। ପରମାତ୍ମା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରୁ ଖାଉଛୁ। ଚୋରି ହେଇଯିବ ନା ଯଦି ଆମେ ନ ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଇଏ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ଶରୀର ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କହନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବଣଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦେବତା ମାନେ ଉପରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଖଲି ପତ୍ର ବି ଧୋଇକି ଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଗଚକ୍ରରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତେୟାରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ ବି ଅଛି। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ମନ ସୁସ୍ଥ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ପଡେ। ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପଳେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ସ୍ନେହରେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାବା କମରାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢା ବାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଢା ବାବାକୁ ବାବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁକୁ ବାବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବୁଢା ବାବାଙ୍କୁ ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସିଏ କଣ ଭଗବାନ? ଆଜ୍ଞା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏ ବୁଢା ବାବା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତ ଦରକାର ନା। ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ବା ଆମ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା ସର ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଜଣେଇଥାଉ ଯେ ଆମର ଜେଜେବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ଜେଜେମା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିକି ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଏତେ ବଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାର ଫଟୋ ରହିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି କି ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ବାବା, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମ ବାବା, ସେ ମାଧ୍ୟମ ବନିଥିଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ୟାଦ ମନେ ପକଉ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାଧ୍ୟମ ଭିତରେ କିଛି କରିହେବନି। ଶରୀର ନଥିଲେ ନିରାକାର କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଉପରେ ଶିବଙ୍କର ଫଟୋକୁ ରଖାଯାଏ। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇଏ ଏଠି କୌଣସି ଭକ୍ତି ପାଠ କରାଯାଏନି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି କହନ୍ତି ଯେ ଏଠି କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏନି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେଲେ କଣ ବାହା ନ ହେବା ଜରୁରୀ? କାହିଁକି ଏମିତି ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଯେ ବାହା ହେବେନି ବୋଲି? ନା, ସେମିତି କିଛି ନିୟମ କରାହେଇନି। ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ସିଏ ହୁଏତ ଏତେ କରିପାରିବନି। ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେଇଥାଉ। ତାକି ବାହା ହବା ବାହା ନବା ସହିତ ୟାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିବାରର ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରାଜ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ବା ସମର୍ପଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାକି ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ, ୟା ସହିତ କିଛି ଏସବୁ ନାହିଁ, ମନା କରାଯାଏନି କିଛି। ତାହେଲେ ଏ ଯିଏ ବି ହଉ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଆସିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ସୁମନ ଭୂମି, ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିକି ଆମର ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବହୁତ ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ସାର ଗର୍ଭ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ନମସ୍କାର।